wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يهتدي قبل الله مذكرا أبدا وما تثاءب أصلا في بدا الزمن والفريقين
ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه المسلم في آجامها تاجبين رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الثواب. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال ما كتاهبين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرقا من البحر أو رشفا من الدياب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كالأمم رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن يطيع رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتجبين رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإشياء في الكسب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا والظالمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سأل شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف سأل شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن أحمد الرحمن السقاف سأل شيخنا ورب أرواحنا إلهي يا الدين بك إلهي الخير وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ الدين بن عبد العزيز المريبري الشافعي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويريد علينا من بركاتهم
وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وشرط لصحة الجمعة مع شروط غيرها ستة أحدها وجودها جماعة بنية إمامة وابتداء مقترنة بتهرب من الركعة الأولى فلا تصح الجمعة بالعدد فرادا ولا تشترط الجماعة في الركعة الثانية. فلو صلى الإمام بالأربعين ركعة ثم أحدث وأتم كل منهم ركعة واحدة أو لم يحدث بل فارقوه في الثانية وأتموا منفردين أجزأتهم الجمعة. نعم يشترط بقاء العدد إلى سلام الجميع حتى لو أحدث واحد من الأربعين قبل سلامه ولو بعد سلامه من عداه
minhum batalat jumu'atul kulli wa law adraka al-masbuqu rubu'an thaniyati wastamarra ma'ahu ila an sallama ata bi raka'atin ba'da salamihi jahran wa kamman jumu'atuhu in sahhat jumu'atul imami wa kadha man iktada bihi wa adraka raka'atan ma'ahu kama qalahu sayyiduna wa jadidu ala man jaa ba'da ruku'i thaniyati niyatul jumu'ati ala al-asahhi wa in kanat az-zuhru hiya lazimata lahu wa qila tajuzu niyatul zuhri wa afta bihi al-Qur'aniyyu wa adala al-kalama fihi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Mu'allif rahimahullah wa ala naf'a bihi barakati ulama'i wa bi qurbi darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Mari para jemaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita yang kita kutip dari kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mulaybari Al-Syafi'i, yang beliau adalah di antara murid daripada Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah. Makanya di kitab Fathul Mu'in ini bila beliau menyebutkan kalimat Syekhuna dengan kalimat kama qala Syekhuna sebagaimana yang dikomentari oleh guru kami, maka maksudnya adalah guru beliau Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, yang dimana Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah berguru kepada Syekh Abu Muhammad Zakaria Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berguru kepada Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani yang mengarang kitab Fathul Bari. Jadi kalau kita melihat urutan-urutan dari sanad-sanad belajar daripada ulama-ulama kita dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, itu kebanyakan bersambung kepada Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani yang kitab beliau bernama Fathul Bari yang merupakan syarah Sahih Al-Bukhari, itu dibaca oleh semua ulama, semua muslimin dan muslimat sedunia. Jadi kita beruntung, alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah, kita Allah takdirkan menganut bermadhab kepada madhab Imam Syafi'i rahimahullah, karena banyak ulama-ulama yang masyhur dengan keilmuannya, dengan kewaliannya, itu terbanyak adalah dari madhab kita, dari madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Maka mengarang rahimahullah dia mengatakan, wa syurita li sihhatil jumu'ati ma'a syuruti ghairiha sittatun, dan menjadi syarat untuk kesahan salat fardhu Jumat disertai salat-salat yang lainnya selain Jumat, itu ada 6. Ahaduha, yang pertama, salat Jumat itu syaratnya harus wudu'uha jama'atan biniyati imamatin wa qatida'in
muqtarinatan bitaharrumin fil raq'atil ula. Salat Jumat ini wajib dilakukannya secara berjamaah dengan niat imaman bagi si imam wajib. Kalau selain salat fardu Jumat, misalnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka si imam tidak ada kewajiban untuk niat imaman, sebatas hanya sunnah saja. Misalnya kita berjamaah subuh tadi, kita ada yang menjadi imam satu orang, saya misalnya waktu sembahyang subuh saya niat di hati Allah, hanya niatnya usolli fardhu subhi tanpa menyebutkan kalimat imaman. Makmum wajib menyebutkan kalimat makmuman. Ini adalah masalahnya imam. Imam selain fardu Jumat, maka niat imamannya hukumnya bukan wajib, tetapi hukumnya hanya sebatas sunnah saja. Tadi kasusnya, bila ada seorang imam salat fardu subuh misalnya, waktu dia mengatakan takbiratul ihram dengan kalimat Allah, hatinya berbicara usolli fardhu subhi tanpa memasukkan di hatinya kalimat apa dari imaman. Kemudian makmumnya semua niat usolli fardhu subhi makmuman di hatinya masing-masing. Bagaimana salat subuh yang dikerjakan? Salah. Kenapa demikian? Salat fardu di luar salat Jumat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, niat imaman bukan hukumnya wajib bagi seorang imam. Jelas ya? Tetapi bila sudah ada pada waktu melakukan salat fardu Jumat, maka si imam wajib untuk memasukkan di hatinya niat apa? Imaman. Jumat dikerjakan, si imam pada waktu mengucapkan Allah, hati si imam berbicara usolli fardhu jumu'ati imaman, memasukkan kalimat imaman bagi si imam hukumnya adalah wajib. Bila si imam tidak niat imaman pada waktu melakukan salat fardu Jumat, maka salat Jumatnya dihukumkan tidak sah. Jelas ya? Jadi niat imaman itu hukumnya wajib hanya diantaranya pada waktu si imam melakukan salat fardu Jumat. Muqtarinatan, boleh baca muqtarinatan menjadi hal, boleh baca muqtarinatin menjadi sifat dari kalimat biniyati yang diiringi dengan takbiratul ihram, berbarengan dengan kalimat takbiratul ihram Allah, dari hamzah lafzul jalalah sampai ra kalimat akbar, kita sudah diperbolehkan untuk memasukkan niat di hati kita. Jadi bagaimana tentang pengucapan niat usolli fardhu jumu'ati imaman atau usolli fardhu jumu'ati makmuman? Dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah disebutkan oleh para ulama kita itu untuk memperkuat pada waktu menghadirkan niat di hati kita. Makanya hukum mengucapkan niat dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i hanya sebatas sunnah saja. Jadi wajib berbarengan dengan kita mengucapkan Allah masuk di hati kita. Usolli fardhu jumu'ati imaman atau usolli fardhu jumu'ati makmuman. Jamaah ini dilakukannya kepada waktu rakaat yang keberapa? Fil raq'atil ula, pada rakaat yang pertama saja. Jadi salat fardu Jumat dilakukan secara berjamaah menjadi syarat hanya pada rakaat yang pertama saja. Jelas ya? Ini yang mesti kita pahami. Salat fardu Jumat ini sahnya adalah dilakukan secara berjamaah, tetapi hanya pada rakaat yang pertama saja.
Fala tasihul jum'atu bil adadi furada, maka tidak sah salat Jumat dilakukan dengan jumlah yang sempurna tapi masing-masing. Misalnya Al-Huda melakukan salat fardu Jumat, bilangannya 40 orang plus imam 1 jadi 41. Semuanya mustautin, semuanya bukan muqim, tapi semuanya apa? Mustautin. Ingat yang kemarin keterangannya, syarat sah Jumat itu diadakan di sebuah kampung, di sebuah daerah, di sebuah tempat bila bilangan 40 orang ini semuanya apa? Mustautin. Bagaimana pengertian mustautin kemarin? Ini orang pertama adalah orang penduduk asli setempat. Yang kedua, orang pendatang yang tidak akan kembali lagi, tidak akan pulang kampung lagi, tidak akan mudik lagi ke kampungnya. Inilah orang yang disebut sebagai apa? Mustautin. Sekarang bagaimana kasusnya bila Jumat dikerjakan di mana? Di kantor-kantor, ya kan begitu? Kantor masjidnya kalau libur tutup kan? Tutup kan? Tutup. Mereka kan sering khutbah di kantor. Jadi kantor itu ada masjid, masjidnya jami. Tetapi bila hari libur, apalagi hari libur nasional, pas kebetulan dengan hari Jumat, maka masjidnya tutup, tidak diadakan. Kenapa demikian? Karena jamaahnya hanya apa? Orang-orang kantor saja. Nah, ini bagaimana kasus seperti ini? Bila dimungkinkan di kantor tadi ada orang-orang Jakarta asli, penduduk setempat, atau orang di luar Jakarta yang mudik ke Jakarta, tapi mereka tidak akan kembali ke kampungnya lagi, tidak akan pulang kampung lagi. Bila mencapai bilangan tadi mencapai 40 orang, maka sholat Jumat di masjid-masjid kantor dihukumkan sah. Jelas ya? Yang menjadi masalah adalah bila masjid di kantor ini ternyata orang-orang yang melengkapi bilangan 40 orang ini bukan mustautin. Kira-kira orang kantor pada pulang kampung kan? Gak pulang kampung. Ini kita masing-masing punya pengalaman di kantor-kantor. Kita lihat teman-teman kita pada pulang kampung Lebaran, mereka mudik ke kampungnya masing-masing. Berarti bukan mustautin. Tetapi bila DKM punya zat, punya dugaan, tidak sampai yakin, zat ma'al ilm, zat disertai dengan ilmu. DKM punya dugaan, disertai kuat dengan keilmuannya, bahwasanya orang-orang kantor ini mencapai 40 orang yang mustautin di antara sekian ribu jamaah orang-orang kantor, maka sholat Jumat di masjid kantor dihukumkan sah. Bagaimana solusi terbaiknya? Solusi terbaiknya antum bila mengerjakan sholat Jumat di kantor, selesai sholat Jumat langsung kerjakan zuhur. Solusi terbaiknya bila kita mengerjakan Jumat di kantor, langsung kerjakan apa? Sholat fardu waktu zuhur. Kenapa demikian? Dikhawatirkan Jumat kita dihukumkan apa? Tidak sah. Itu yang jadi masalah. Kalau kita sholat Jumatnya di mana? Di kantor-kantor. Saya begitu. Kalau saya sembahyang di tempat-tempat perusahaan, di kantor, segala macam, baik yang negeri atau yang swasta, saya sampai selesai salam langsung tidak ba'diyah Jumat, tapi apa? Melakukan sholat fardu zuhur. Kenapa demikian? Dikhawatirkan sholat Jumatnya dihukumkan apa? Tidak sah. Saya pernah tanya kepada DKM-nya, ini kira-kira 40 orang ini ada nggak yang mustautin? Nggak ada Ustaz. 40 orang nggak ada apa? Nggak ada mustautin. Semua muqimin, semua bakal pulang kampung. Makanya untuk preventif lebih hati-hati lagi ikhtiar, maka kita bila sembahyangnya Jumatnya di kantor, setelah selesai salam maka lakukanlah sholat fardu zuhur. Jelas ya? Jadi tidak sah sholat Jumat itu dikerjakan secara berjamaah dengan bilangan 40 orang. 40 orang mustautin, tapi masing-masing. Nah, sholat Jumat bagaimana hukumnya? Tidak sah dikerjakan karena sholat Jumat harus wajib dikerjakan pada rakaat yang pertama. Ingat tadi, stressingnya ada pada kalimat
pada rakaat yang pertama saja. Ingat ya. Jadi sholat fardu Jumat itu menjadi syarat wajib dikerjakannya hanya pada rakaat yang pertama saja. Maka pengarang rahimahullah yang mengatakan, wala tushtaratul jama'atu fi raka'atit tsaniyati, maka tidak menjadi syarat dikerjakannya berjamaah pada rakaat yang kedua. Itu tuh rincian dari itu. Tadi delik hukum yang pertama dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah adalah tidak menjadi syarat sholat Jumat itu dikerjakan pada rakaat yang kedua. Yang sebelumnya menjadi syarat sholat Jumat tadi dikerjakan secara berjamaah hanya pada rakaat yang berapa? Yang pertama saja. Berarti paham ya? Paham ya? Kita belum ngopi ini. Ada yang paham agak ya. Mudah-mudahan paham insyaallah ya. Jadi sholat Jumat ini dikerjakan secara berjamaah hanya menjadi syarat pada rakaat yang berapa tadi? Yang pertama. Maka berarti pengertiannya, pemahamannya dari hukum yang berikutnya, sholat Jumat itu tidak menjadi syarat dikerjakan pada rakaat yang berapa? Yang kedua. Jelas ya, paham ya? Bagaimana uraiannya? Bagaimana rinciannya? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, falau shallal imamu bil arba'ina rak'atan, kalau seandainya ada seorang imam, perlu diingat, saya ulang-ulang kembali, siapa yang menjadi khatib maka disunnahkan dia yang menjadi imam. Saya ingatkan sekali lagi, baik berlaku untuk sholat fardu Jumat atau Idul Fitri Adha, maka dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah adalah siapa yang menjadi khatib maka disunnahkanlah dia yang menjadi apa? Yang menjadi imam. Khatibnya si A, maka nanti imamnya juga si A. Apakah diperbolehkan bila mengangkat imam di luar khatib? Boleh dengan catatan khatib yang menunjuk imam tadi. Boleh, tapi dengan catatan khatib yang menunjuk imam tadi. Khatibnya oleh nggak bisa, nggak mampu. Kalau dipaksakan dia nggak mampu karena dia ukur sakit misalnya, atau dia pusing kepalanya, dipaksakan nanti khawatir terjadi apa-apa. Si khatib memberikan isyarat petunjuk kepada makmum yang lain untuk menjadi apa? Menjadi imam salat fardu Jumat, maka tidak apa-apa dalam mazhab kita, dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Tetapi bila si khatibnya sehat afiat, bila si khatibnya sedar bugar, maka akan lebih bagusnya ambil sunnah tadi. Bagaimana ambil sunnah tadi? Siapa yang menjadi khatib maka dia yang jadi apa? Yang menjadi imam. Ini berlaku untuk salat Idul Fitri dan Idul Adha. Hukumnya sebagai sunnah saja dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Nah sekarang ada kasus diuraikan lagi oleh pengarang rahimahullah. Falau shallal imam bil arba'ina rak'atan, kalau seandainya si imam sholat dengan 40 orang, berarti plus imam menjadi 41 ya. Berarti plus imam menjadi berapa? 41. Ini 41-nya plus imam semuanya mustaqim ya. Kasus ini lagi dibicarakan bahwasanya imam menjadi imam sholat fardu Jumat dan mengimami 40 orang jamaah. Semua makmumnya semua mustaqim plus imamnya satu. Kalau seandainya si imam sholat berjamaah dengan 40 orang yang mustaqim, berarti plus imamnya berapa? 41. Ada satu rakaat pada rakaat yang pertama. Thumma ahdatha, kemudian si imamnya batal. Imamnya batal. Baru satu rakaat. Bangun ke rakaat yang kedua imamnya apa? Imamnya batal. Pas rakaat yang kedua imamnya kentut. Tuh Jumat lagi nih. Urusan nggak deh?
pada Jumat nih. Pas rakaat yang kedua imam bangun kentut, imam langsung keluar dari mihrab. Kenapa demikian? Sunnah ya. Kalau ente batal, sunnah pegang hidung kita. Dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, kalau kita batal, sunnah pegang apa? Hidung kita. Kira-kira ada begitu kan? Lagi batal, langsung pegang apa? Hidung. Ini isyarat bahwa kita sudah batal sholatnya. Jumat misalnya, pas rakaat yang kedua, imamnya kentut, maka si imam batal sholatnya. Ini bagaimana dengan makmum yang bilangan tadi berapa? 40 orang makmum. Fa'atamma kullun minhum rak'atan wahidatan. Maka setiap satu dari 40 makmum tadi yang mustawdin sempurnakan sholatnya masing-masing pada rakaat yang kedua. Jelas ya? Jadi imamnya pada rakaat yang kedua, pas dia bangun Allahu Akbar, baru sampai di atas sudah apa? Udah kentut, batal imamnya. Nah sementara di belakang masih ada apa ini? Makmum yang 40 orang yang mustawdin. Bagaimana dengan si makmum yang 40 orang ini yang mustawdin? Sempurnakan sholatnya pada rakaat yang kedua masing-masing. Maka Jumat mereka semua dihukumkan sah. Ya? Kalau ulama sudah menuangkan di kitab-kitab mereka, kalau ulama sudah menuangkan, menuliskan di kitab-kitab mereka, maka berarti kasus ini pernah kejadian kan? Pernah kejadian. Kalau seandainya kejadian di sini di Al-Huda misalnya, ya, imamnya lagi berak-berak misalnya, ya misalnya ini kan bisa contoh. Rakaat yang kedua imamnya apa? Kentut, terus incrit lagi. Kan dia nggak tahu. Datang dia keluar dari mihrab. Nah kita makmum yang belakang udah tahu semua ilmunya. Langsung apa? Langsung masing-masing sempurnakan sholat secara apa? Sendiri-sendiri. Sementara ya, oh nggak ada. Ini penting pakai ilmu itu semuanya tuh. Pentingnya sholat ibadah pakai apa tadi? Pakai ilmu. Kita ngerti imamnya sudah batal Jumatnya, nggak usah panik, nggak usah kita panik. Kita udah tahu ilmunya. Masing-masing kita yang bilangkan 40 orang tadi langsung sempurnakan sholat Jumat kita secara apa tadi? Secara masing-masing sampai salam rakaat yang kedua. Jelas ya? Kalau Anda begini khawatir kejadian. Jadi setiap masalah kasus yang ada di kitab-kitab para ulama biasanya sudah pernah terjadi dan biasanya akan terulang terjadi. Jadi bila kita menemukan ini kasus di masjid kita misalnya Al-Huda atau tempat-tempat yang lain sudah tahu ilmunya, oh iya imamnya batal keluar mihrab rakaat yang kedua, sudah masing-masing makmum yang bilangan 40 tadi sempurnakan sholatnya sampai selesai salam. Siap. Kemudian kasus yang kedua, Allah bilang atau si imam gak batal. Kata kasus yang pertama, imamnya apa? Batal. Kasus yang kedua, Allah bilang imamnya gak batal, imamnya gak kentut misalnya, tetapi bal faraquhu fit thaniyati, akan tetapi si makmumnya semua mufaraqah, makmumnya semua niat berpisah dari imam kapan? Fitaniyati pada rakaat yang kedua. Makmumnya semua mufaraqah. Pas rakaat yang kedua bangun, makmum semua yang 40 orang ini ada apa? Niat mufaraqah. Artinya apa? Niat berpisah dari si imam. Bagaimana hukum sembahyangnya? Wa atammu munfaridina, dan mereka menyempurnakan salat Jumatnya masing-masing sendirian semua. Bagaimana hukum sembahyang Jumat yang mereka kerjakan semua? Ajza'uhumul Jumu'ati, maka salat Jumat yang dikerjakannya dihukumkan sah. Ajza'uhumul Jumu'ati, maka salat Jumat yang mereka kerjakan semua sah. Ini Jumatnya di Al-Huda. Rakaat pertama imamnya bangun rakaat yang kedua tadi. Yang kedua imamnya nggak batal si imam. Imamnya nggak batal sama sekali. Tapi makmum yang di belakangnya semuanya apa?
mufarakah semua. Ini menjadi pelajaran penting. Antum kalau menemukan imamnya bacaannya nggak benar makhrajnya, tajwidnya, panjang pendeknya, maka langsung niat di hati apa? Mufarakah langsung. Aku niat berpisah dari si imam. Antum masuk al-hudae, nggak tahu imamnya, bacaannya. Pas masuk maghrib misalnya, rakaat yang kedua, Allah, udah niat makmuman. Usalli fardal hati berbicara Allah, usalli fardal maghribi makmuman. Imamnya baca Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Misalnya begitu. Berarti apa ini? Udah nggak sah. Atau si imamnya tidak fasih pada waktu menyebutkan makhraj dari surah Al-Fatihah atau surah yang sunnah setelah Fatihah, nggak fasih. Antara ain dengan hamzah tidak ada bedanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan hamzah bukan apa? Bukan ain. Kita udah ngerti, kita udah belajar, kita udah sudah tahu. Oh ini nggak sah. Salat fardu maghrib ini langsung di hati antum niat apa? Nawaitul mufarakah. Aku niat berpisah daripada si imam. Makanya ini. Oleh karena itu kita kalau menunjuk imam jangan asal-asalan. Yang kedua, orang yang jadi imam tahu diri. Jangan sok dia yang kayaknya lebih apa? Lebih ngerti, lebih paham. Sementara ini yang di belakang makmumnya lebih ngerti sebenarnya. Cuma kedua untuk apa yang namanya sekarang kepot gitu. Lagi pengen sembahyang pengen jadi imam, ini yang sok ngerti udah duluan masuk ke dalam mihrab. Kan nggak mungkin imam kedua didiemin tuh. Orang tahu sekampung kalau dia yang jadi imam bacaan Fatihah yang wajib yang rukun atau yang sunnah pasti nggak beres. Seharusnya imam yang model begini sadar diri, tahu diri bahwasanya dia belum benar pada bacaannya baik yang rukun atau yang sunnah. Bayangkan kan kalau begitu, ya? Bayangkan asal apa? Asal dia mau, kira-kira kata dia bisa jadi imam. Pasti didengarin, Allah bacaan itu berantakan semua. Jadi perhatian itu seperti itu. Perhatian yang jadi imam tahu diri, sadar diri. Jangan sampai yang kita nggak ngerti atau kita belum ngerti atau kita ngerti baru separuh jadi imam. Semua orang yang sudah mengerti yang makhrajnya bagus. Nah, ulang kembali ke kasus yang tadi. Bila si imam tidak batal pada waktu salat Jumat, masuk ke rakaat yang kedua, kemudian makmum yang di belakangnya yang 40 orang tadi niat di hati dari masing-masing dari orang niatnya mufarakah, niat berpisah daripada si imam, maka bagaimana hukum sembahyang Jumat yang mereka kerjakan semua dikerjakannya masing-masing pada rakaat yang berapa tadi? Yang kedua gitu ya, pada rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua bangun imam pada waktu Jumat, kemudian si makmum masing-masing niat mufarakah dikerjakan sampai salam sendiri-sendiri, maka Jumat yang dikerjakan dihukumkan sah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana ta'afna bi annana qad arafna wa ala ashrafna fatub alaina tawba tawsil kull hawba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ووالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة
وسلم ربي عليه أنت الحبيب والآل والأصحاب عدالة الصحب والحمد لله بالملء والتباهي. Kita bersama-sama subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik liwan darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'il asyar liwan darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'il asyar liwan darajih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.